जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, अज असी तुहानूं दसांगे कि अज 1 मई आ, लेबर डे आ, यौमे मजदूरां। इस दिन का मकसद की आ, ये दिन क्यों मनाया जाता, इस दिन क्यों छुट्टी हुंदी आ, तुहाडे इलम दे विच इजाफा करने वास्ते ये वीडियो मैं बना रहा। ये वीडियो बनाने का मकसद आ जिहड़े तालिबे इलम ने, स्टूडेंट ने, उन्हां दे इलम दे विच भी इजाफा हो जाए कि ये छुट्टी क्यों मनाई जाती आ, इस दिन नूं क्यों मनाया जाता, इस दिन क्यों छुट्टी हुंदी आ। आओ जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं लाइक, सबसक्राइब और शेयर जरूर कर देना, बड़ी मेहरबानी। ये 1886 का वाकया अमरीका का शहर शिकागो, उत्थे मजदूरां ने जुल्म के खिलाफ, सरमायादार जिहड़े सी लोग उन्हां दे खिलाफ अपनी तहरीक जदोजहद का आगाज़ किया। उत्थे ड्यूटी जिहड़ी सी 15-15 घंटे लई जाती सी, कोई टाइमिंग नहीं सी हैगी, कोई उन्हां दी वीकली हफ्तावार छुट्टी नहीं सी हुंदी, यानी डेली वेजेस समझो उन्होंने काम लेंदे हुंदे सी। ते वो जिहड़े मजदूर तबका सी, मेहनत कश सी, तुसी देखो एक मेहनत कश आ मजदूर आ, वो एक मजदूर सारी उम्र अपने लोगों की खिदमत करदा, उन्हां वास्ते मकान अच्छे तो अच्छा उहदी कहण दे मुताबिक, डिजाइनिंग दे मुताबिक बनांदा, लेकिन वो सारी उम्र अपना मकान नहीं बना सकता। एक मिल मजदूर सारी उम्र मिल दे विच मजदूरी करदा, वो की करेगा? 20-25 हज़ार रुपए ना वो घर बनाएगा या घर का खर्चा चलाएगा? नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किल है। महंगाई बड़ी है, दुध का रेट देखो, आटे का रेट देखो। एक मिल मजदूर या जड़ा मजदूरी करदा बाहर की करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह शिकागो के शहर दे विच मजदूरां ने हड़ताल की 1 मई नूं, सरमायादार तबके के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जदोजहद शुरू करती। उन्होंने कहा असीं हुण अपने हकूक जिहड़े आ वसूलने आ। हकूक तुसी उदों ही वसूल सकते हो, उदों ही हक अपना लै सकते हो जदों तुसी इकट्ठे होवोगे। जदों तुसी इकट्ठे नहीं होवोगे अपना हक नहीं लै सकते। वो शिकागो दे फिर जदों हड़ताल हुई 1 मई नूं सारे मजदूर इकट्ठे होए ते उन्होंने फिर हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल चलती रही। फिर 3 मई नूं एक फैक्ट्री दे विच शिकागो पुलिस ने हमला किया, उत्थे 6 मजदूर हलाक करते। 6 मजदूर जिस वेले हलाक हो गए, फिर 4 मई नूं पुर एहतजाज रैली फिर निकली। शिकागो के मजदूरों ने अपनी रैली अपने हकूक वास्ते कढ़ी। उस रैली ते फिर बंब बरसाए गए। उस बंब बरसाने की वजह ना फिर जिहदे विच 6 पुलिस वाले भी मर गए, पुलिस वाले भी मर गए ते बहुत ज़्यादा मजदूर हलाक हो गए। ते फिर कईयां नूं पुलिस ने फड़ लिया, सज़ावां होईयां, कईयां नूं फांसियां होईयां ते वो तहरीक फिर वादी गई। ते इस वास्ते यौमे मजदूरां या लेबर डे इनू मनाया जाता कि इहदे विच उस दिन बड़े मजदूरां नाल जुल्म होया, ज़्यादती हुई, उन्हां दे घर उजाड़ते गए। उस जुल्म और ज़्यादती दे खिलाफ आवाज़ उठाण दी जिहड़ी तहरीक सी, उहदी याद नूं ताज़ा रखने वास्ते ये 1 मई मनाई जाती है। इहदे विच बहुत घर उजड़ गए सी।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਣਾ, ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹ ਬਈ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ। ਕਈ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੜਪ। ਮਾਲਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਯੌਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 1 ਮਈ ਲੇਬਰ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣੀ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੇਖਣੀ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖਣੀ, ਨਾ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇਖਣੀ। ਚਲੋ ਚੱਲ 400 ਚੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਏ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਲਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਜੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे घट आ, बुरे ज़्यादा। तो मजदूर बेचारा हमेशा पिछया ही आ। मजदूर नूं हमेशा कोई मजदूरी नहीं मिली। ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए आ, सालाना छुट्टियां, कैजुअल लीव, इतफाकियां छुट्टियां सारियां होनियां चाहिए। तो लेकिन अजकल वो रूल खत्म हो जा रहा आस्ता आस्ता। जिहड़ी मिल इंडस्ट्री है ना, इहदे विच सन 90 का दौर, 88 तो लग के फिर अगे तक आ जो 2000 तक ठीक दौर, बेहतरीन दौर रहा। हर चीज़ अरोज ते सी, वक्त नाल तनख्वाहां मिलदियां सी। मैं खुद 32-33 साल मिल
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਦਾਰ, 20 ਮੀਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ, 40 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਬੋਨਸ, ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਜੇ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ, 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਤੇ ਘੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੀਨੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? 20,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ 20,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 18 ਸਾਲ ਦੇ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 700 500 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਡੇ, ਯੌਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 1 ਮਈ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।